चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाजिर हाँ अज का प्रोग्राम लैके प्रोग्राम के अज के कैनेडा के कुछ मुद्दे तुहाडे नाल साझे करने लिए 8-10 मुद्दे असीं रोज़ इस प्रोग्राम के तुहाडे नाल साझे करते हैं। अज दिवाली का दिन है, बंदी छोड़ दिवस। सारे चैनल पंजाबी के दर्शकों को दिवाली तो बंदी छोड़ दिवस दी बहुत बहुत मुबारकां। अज साडे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कैनेडा के रहिंदे साडे साउथ एशियन भाईचारे लिए दुनिया के कोने कोने के दिवाली मना रहे लोगों को दिवाली के त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। साडे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने अज खास तौर के उत्ते कहा कि रोशनी का त्यौहार दिवाली हनेरे उत्ते रोशनी की जित, बुराई तो चंगाई की जित ते गलत उत्ते सही की जित का प्रतीक आ। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो उन्होंने खास दिन पर अज लोगों का दीवे जगा के घर में सजा के एक दूजे को तोहफे दे के खुशियां वंडण ते इकट्ठे होना भी इस गल का संकेत आ कि असीं आउण वाले साल नूं आशा ते उम्मीद नाल तकदे हां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही उन्होंने जी अगली गल कही है कि दिवाली साडे लई साडे देश के ताणे बाणे विच बुद्ध, हिंदू, जैन ते सिख भाईचारिਆਂ ਦੇ समेत बहुत सारे होर दक्षिणी एशियाई मूल के जिहड़े कैनेडियन ने उन्होंने योगदान नूं मानता देण दा दिन आ। दिवाली उन्होंने खास तौर पर कहा कि साडे लई जिहड़ी डाइवर्सिटी आ उहनूं मनाउण दा भी अज सबब आ ते कैनेडा नूं होर मजबूत बनाउंदा आ। जिहड़ा समुचे कैनेडियन वालों जिहड़ा सोफी दिवाली का जश्न मना रहा है सारे लोगों को, वो कहते मैं ते सोफी ते सारे जश्न मना रहे सारे लोगों को कहते असीं खास तौर पर बधाई देने। ये नाल ही सिख भाईचारे नूं बंदी छोड़ दिवस ते भी उन्होंने बधाई दी है। दिवाली वाले दिन सिख भाईचारा बंदी छोड़ दिवस भी मनाउंदा है ते इस दिन सिखां दे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी 52 राजा समेत ग्वालियर के किले की कैद तो रिहा होकर अमृतसर वापस आए से। साडे कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खास तौर के उत्ते बंदी छोड़ दिवस के उत्ते उन्होंने जिहड़ी गल कही है कि बंदी छोड़ दिवस न्याय खिलाफ एकजुट होण ते जरूरतमंदां की मदद करने की महत्ता का प्रतीक है। सो अज इस वेले जो तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो कैनेडा दे विच दिवाली मनाई जा रही है। अज जिहड़े मुद्दे कुछ तुहाडे नाल साझे करने, एक तो वैनकूवर दे विच मींह हुण तुहानूं पता कि इस वेले शुरू हो गया। वैनकूवर ते आले दुआले दे इलाकिਆਂ दे विच साउथ कोस्ट के उत्ते इधर थोड़ा जिहा मौसम साफ हो रहा। ड्रॉट ने सोके ने बहुत बुरी हालत कर दी सी, हुण इहदे नाल थोड़ी जी राहत मिल रही है। तो जिहड़े माहर ने वो दस रहे हैं कि आउण वाले दिन जिहड़े वो चंगी तरह लंघणगे। जिहड़ा रिवर फोरकास्ट सेंटर उन्होंने भी कहा कि रेन इस वेले कुछ दिन पहलां एक चंगी खबर वजों देखी गई है, क्योंकि पिछले दिनों के वैनकूवर दे नाल सियाटल ये सारा एरिए दे विच हवा की गुणवत्ता बहुत थले डिग पई सी। मतलब दुनिया की सब तो माड़ी हवा दे विच हवा आ गई सी। तीजे नंबर के उत्ते वैनकूवर आ गया सी, चौथे नंबर के उत्ते सियाटल आ गया सी, पहले नंबर के उत्ते पाकिस्तान दे विच लाहौर शहर सी, ते दूजे नंबर के उत्ते चीन दे विच चेंदगू। उहदे तो बाद सब तो माड़ी हवा वैनकूवर की सी वाइल्ड फायर की। जिथे हुण जिथे जिथे वाइल्ड फायर अग लगी आ उत्थे जिहड़े कुदरत ने बहुत मदद की है। जिहड़े फायर फाइटर ने उन्होंने इस वेले कि जिहड़ा उन्होंने बहुत राहत मिली है। जिहड़ी काम बंदा बहुत जोर ला के भी वो क्रू नहीं कर सकता, कुदरत ने अपने आप कर दिता। इस बारी मींह लेट आ, असीं सारे जानते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्रैसिपिटेशन इस वेले सीगी हवा दे विच, ते जिहड़ी मींह के रूप में आने वाले दिनों के भी लगातार पैंदी रहनी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये नाल जिहड़ा जिन्ना खुश्क मौसम सीगा, जिन्नियां वाटर पाबंदियां लगियां सी पानी दियां वैनकूवर दे विच भी तुसीं घरां नूं लॉन नूं पानी नहीं दे सकते कि सुੱਕ लैण दिओ लॉन, जां तुसीं जदों ब्रश करते हैं तुसीं नहाउने उस वेले टूटी बंद कर लो, जो तुसीं नहाउने आ शावर थोड़े चिर दी लाओ। कुछ जिहड़े सनशाइन कोस्ट वगैरह सी उत्थे जिहड़ी एमरजेंसी डिकलेयर की गई सी। सो ये सारे कुछ तो हुण एक राहत मिल रही है। मींह इत्थे शुरू हो गए आ, जिहड़ी ड्रिजलिंग जी लगातार हो रही है, तो इनू एक चंगी गलबात दस्सिया जा रहा। सारे कुछ लिए साडा सारे सिस्टम के लिए उहदे विच इहने पूरा होना है। जिहड़ा जिस किस्म का इत्थे मौसम आ और इहदे नाल क्योंकि बदलाव आए आ पिछले समय दे विच मौसम दे विच, ते ओह जिहड़े आ जिम्मेवार ने इत्थों दे सारे ताणे बाणे नूं गड़बड़ करन दे विच। पर फिर भी हुण दस्सिया जा रहा कि काफ़ी ज़्यादा एक चंगी खबर आ कि इत्थे मींह आ गया। दूजे पासे उधर जिहड़ी टोरंटो वाली साइड आ उत्थे जिहड़ी एडवाइजरी जारी की गई है, उत्थे जिहड़े कुछ मौसम जिहड़ा आ अपनी लीह तो हट के इस वेले चल रहा आ, तो ये उल्ट उधरले पासे थोड़ी जी मौसम के नाल संबंधित टोरंटो वाले पासे समस्या आ रही है। अमेरिका दे विच बहुत सारे लोग आ जिहड़े जिन्हां कोले पेपर नहीं तो उत्थे हैगे आ। हज़ारां नहीं लखां की गिणती विच लोग हर साल अमेरिका जाते हैं, बार्डर टप्पदे आ, खासकर मैक्सीको वाला बार्डर टप्पदे आ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 10.5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3.2% ਟੋਟਲ US ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 3.2% ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ। 10.5 ਮਿਲੀਅਨ 17 ਦੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਵਰਕਫੋਰਸ ਆ ਉਹਦਾ 7.6 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਟੈਕਸਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ੀਅਸ ਈਅਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੱਪੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ ਆ। ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ 23 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 23 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਔਰ 37% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਵੀ ਜੇ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਪਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ, ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਰਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 100 ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਾ ਤਾਂ 25 ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ 6% ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਜਾਣੀ 100 ਚੋਂ 25 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6% ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਾ, 70% ਉਹ ਆ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਆ ਇਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਵੀ 800 ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਮਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 800 ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 24,000 ਜਿਹੜੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਈ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੰਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਚਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ontario ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਟੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਚਲੇਗਾ ਨੰਬਰ ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ। ਜਾਣੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਿੱਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ 2022 ਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26.6 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ontario ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 17-18 ਨਾਲੋਂ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, 26.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ $200 $250 ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ontario ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਈ ontario ਅਕਾਊਂਟ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਇਨ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੈਲਿਡ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਾਰਚ 31, 2023 ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਔਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਈ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸੇ
ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 365 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪਲਾਨ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਐਜੂਕੇਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਥ ਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ $1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ $400 ਪਰ ਸਕੂਲ ਏਜ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ $500 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ 21 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੀਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਸਸਤਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3-4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵੈਸਟਜੈਟ ਆ, ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੋਬਲਾ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸੋਬੀਅਸ ਆ, ਇਹ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 3 ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 2 ਆ। ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੂਜਾ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣ। NDP ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿ ਜੀ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗ੍ਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ੍ਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਚੇਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਆ। ਮੀਟ, ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜੂਸੀ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ 2019 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੈਮਰ ਆ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਜੌਨਸਨ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਗਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਗਏ ਇਸ ਦਾਦੇ ਤੇ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ BMO ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰਾਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫਰਾਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ BMO ਦੇ EMPLOYE ਨੂੰ। EMPLOYE ਨੇ 911 ਕਾਲ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟਿਆ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪੋਲੋਜੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਆ। 19 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਆ, ਵੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਊਗੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ 2 ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਸੰਜਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਾ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ ਸੈਰਾਮਨੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਫੇਲੂਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰੇਸ ਦੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਨੀ ਮਾਰਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਆ ਗਈ, ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਨਾਲ 200 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 26 ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਡਿੰਗਮ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਬਤੌਰ PM ਟਰੱਸ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੇਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MBA ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਗੋਲਡਮੈਨ, ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਹੇਜ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਵੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ 50 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਿਜ਼ ਟਰੱਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਪੈਨੀ ਮਾਰਡੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖਬਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਲੇਖਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। 10-15 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਵੀ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਆ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆਇਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀਗੇ ਅਯਤੁੱਲਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਖਮੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਸ਼ਦੀ ਨੇ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ 25 ਸਾਲਾ ਇਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 30% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 40% ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ।
ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। 1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦਾ $2,74,000 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, 86 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 2,74,000 ਤੋਂ 1,98,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 25% ਡਰੋਪ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 96 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੈੱਟ ਵਰਥ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਧਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਪੀਕ ਸਪਰਿੰਗ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਹਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਬਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਸੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।